بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب آپ کے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی بنیاد پر کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ اور اپنے کیے پر نادم رہو۔ اس آیت کے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید بن عقبہ، ظاہری طور پر پیغمبر کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا۔ پیغمبر نے اس کو بنی مستلق کے درمیان بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، اور یہ وہاں پر گیا تو جاہلیت کے زمانے میں جب یہ اسلام نہیں لا چکا تھا، اس زمانے میں اس کا اور اس قبیلے کا آپس میں جھگڑا تھا، دشمنی تھی، خصومت تھی۔ وہ لوگ استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں، اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ واپس آ گیا مدینے میں، آ کر اس نے بغیر سوچے سمجھے پیغمبر کو آ کر کہہ دیا کہ میں زکوٰۃ مانگنے کے لیے گیا ہوں، انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ یہ معاملہ ہے۔ پیغمبر نے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا۔ اکثر جو جذباتی اصحاب تھے انہوں نے سب نے کہا کہ حملہ کیا جائے گی، انہوں نے توہین کیے۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی جلدی میں فیصلہ نہ کریں، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے تو کیا ہے اس کی جانچ پڑتال کر لو، اور اگر جانچ پڑتال نہیں کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے۔ فقہ کی زبان میں فاسق اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو علناً گناہ کرے، اور قرآن نے ابلیس کو فاسق قرار دیا ہے، اصحاب سبت کو فاسق قرار دیا ہے، اور بعض معاملات میں اہل کتاب کو بھی فاسق قرار دیا ہے، بنی اسرائیل کو فاسق قرار دیا ہے، قوم لوط کو فاسق قرار دیا ہے، قوم جو ہے وہ لوط کو فاسق قرار دیا ہے، کافروں کو اور مشرکوں کو فاسق قرار دیا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی فاسق ہیں۔ اصل میں شریعت میں اس آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے کہ کھل کر گناہ کرے، اور فاسق کے کچھ احکام ہیں شریعت میں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ فاسق نماز کا امام نہیں بن سکتا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ فاسق کی شہادت قبول نہیں ہو سکتی۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ فاسق شریعت میں فقہ جعفریہ میں مرجع اور مجتہد نہیں بن سکتا، کہ اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اور بات کا سوال کرتے ہیں، کیا فاسق آدمی کی غیبت جائز ہے؟ جائز نہیں۔ فاسق جس گناہ کی نسبت فسق کر رہا ہے اس میں اس کی غیبت جائز ہے، علی الاطلاق غیبت اس کی جائز نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر وہ کھل کر شراب پی رہے تو شراب کے معاملے میں اس کی غیبت جائز ہے۔ اس نے بڑی دکان کھولی ہوئی شراب کی اور بڑا سا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ شراب یہاں بک رہی ہے، اس حوالے سے اس کی غیبت جائز ہے۔ لیکن یہ کہ دوسرے اس کے خانوادے کے معاملات ہوں، دوسرا اس کا لین دین ہے، اور دوسرے جو معاملات اس میں غیبت اس کی جائز نہیں۔ اور فاسق کے مقابلے میں عادل ہوتا ہے۔ عادل اسے کہتے ہیں جو واجبات پر عمل کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو ظاہری طور پر، کیونکہ باطن کا علم صرف خدا کو ہے۔ ہم کسی سے متعلق کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ دل میں کیسا ہے، ہم نے ظاہر پر حکم لگانا، اور شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے۔ حتیٰ جب تک چار گواہ بعض معاملات میں اکٹھے نہیں ہوتے اس کو سزا نہیں دیتی شریعت، جب تک بعض معاملات میں دو گواہ اکٹھے نہ ہو اس کو سزا نہیں دی جاتی، اس پر حکم نہیں لگایا جاتا۔
गुनाहगार होने का, मुजरम होने का। और अगर उससे पहले कोई उस पर इल्जाम लगाए तो इल्जाम लगाने वाले को सजा दी जाती है, ना कि उस आदमी को सजा दी जाती है कि जिस पर ये इल्जाम लगा है। बस कुरान की आयत ये कह रही है कि जब तुम्हारे पास फासिक फाजिर आदमी आए तो तुम उनकी जो है वो खबर पर कान न धरो, फैसला न करो, कोई अमली कदम न उठाओ। बस इस आयत से एक चीज वादे हो जाती है, वो ये है कि इंसान को अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए, उनके बारे में तहकीक करनी चाहिए, उनके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। और खास तौर पर आजकल के जमाने में 100 खबरें अगर फेसबुक पर आ रही हैं तो उसमें से आधे से ज्यादा झूठ होती हैं, फ्रॉड होती हैं, अट्रैक्शन के लिए होती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइटल कुछ और लिखा हुआ है, अंदर उस खबर के मैटर कुछ और है। लिहाजा हमें इस बारे में कोई नजरिया नहीं बनाना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई खबर आ गई है किसी नेक आदमी के खिलाफ तो उस पर कान नहीं धरना चाहिए। और कहते हैं ना कि जो आदमी सुनी सुनाई बात पर कोई अमली कदम उठाता है तो उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और शरीयत में एक और भी हदीस में आता है कि जो आदमी सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे फैला देता है वो जिम्मेदार है उसका, वो उसके गुनाह में शरीक है जिसने ये बात गढ़ी है, जिसने बात उठाई है। पहले भी आप खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि हम जियारात के लिए गए तो मस्जिद कूफा की उस दीवार के सामने थे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो उसमें दरार पड़ जाएगी। सामने उसके थे तो फेसबुक पर फौरन आ गया, तस्वीर भी बनी हुई, फोटोशॉप की हुई थी कि इमाम ज़माना का ज़हूर करीब हो रहा है। क्यों कि मस्जिद कूफा की उस दीवार में शक पड़ गया है, शिगाफ पड़ गया है और दरार उसमें पड़ गई। इत्तेफाक से मैं सामने देख रहा था, मेरे साथ थे मलिक मोहसिन साहब। मैंने उनको कहा कि ये फेसबुक पे ये लिखा हुआ है, देखे अफवाह की सूरत में, और सामने हम दीवार को देख रहे हैं, कुछ असर नहीं है वहां। नहीं देखे बाज़ औक़ात कितनी अफवाह फैल जाती है कि लोग उसे सच समझना शुरू कर देते हैं। वो हमारे उस्ताद थे, कहते हैं कि बाद लोग कहते हैं कि जो खबर तवातुर से नकल हो वो यकीनी होती है। उस्ताद कहने लगे नहीं, जरूरी नहीं है। बाज़ को पूरी दुनिया का मीडिया एक तरफ हो जाता है, आया उनके तवातुर को मोतबर समझेंगे? नहीं, मोतबर नहीं समझेंगे, क्योंकि वो सारों का मकसद एक है, तमाम का हदफ एक है। उन्होंने साख्तगी बनावटी तवातर जो है बनाई है इस खबर की, इस वजह से हम उनकी बात को जो है वो नहीं मान सकते, उनकी बात को फॉलो नहीं कर सकते। बस इंसान को शरीयत ये हुक्म देती है कि हमें जो है वो हर खबर पर कान नहीं धरना चाहिए, बल्कि उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और खास तौर पर जब खबर जो है वो किसी फासिक आदमी से हो, एक आदमी जिसका काम ही झूठ बोलना है, कभी सच नहीं बोला, उसकी बात को बावर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले में यह आयत एक और चीज भी बता रही है कि फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी खबर पर कान न धरो, उसकी खबर पर यकीन न रखो। ये आयत हमें एक और मतलब बता रही है, वो ये है कि जब आदिल आदमी को खबर लेकर आए, नेक आदमी को खबर लेकर आए, अच्छा आदमी, उस पर कान धरो। उसको पहले मरहले में जब तक तुम्हें उसके खिलाफ कोई दिखाई नहीं देता, उसके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो जाती, तो उसको मानो। और इसी बुनियाद पर उलमा ये कहते हैं कि खबर वाहिद यानी ऐसी हदीस जिसका रावी एक हो लेकिन वो आदिल हो, सच्चा हो, हाफिजा उसका मजबूत हो, नमाजी हो, तो उसकी बात को तुम कबूल कर लो। बस शरीयत ने कुछ मेयारात जो मुकर्रर किए हैं, जो है वो अखबार को, खबरों को नापने तोलने के लिए, उनमें से एक ये है कि अगर फासिक फाजिर आदमी खबर लाए उसकी जांच पड़ताल की जाए। यहाँ पर हम जो है वो रुकते हैं और इंशाल्लाह बकिया मतलब नेक्स्ट जो है सेशन